آئندہ 16 اکتوبر کو ICCR کولکتہ میں خلافت کمیٹی کی جانب سے طلباء و طالبات مادھمک اور CBSE بورڈ میں جن لوگوں نے پاس کیا انہیں فیلیسیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس موقع پر خلافت کمیٹی کے ممبران نے کیا کچھ کہا، آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ تھی جس کی وجہ سے جس میں ایک تو آپ لوگوں نے خود ہی سوال کیا تھا کہ رجسٹریشن کیوں نہیں ہوا، تو یہ رجسٹریشن نہیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اتنا بیک لاگ میں پڑے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک ٹرسٹ بنایا جائے گا جو خلافت کمیٹی کے اندر ہی میں رہے گا۔ وہ ٹرسٹ کا نام بھی ملا جان ٹرسٹ ہوگا، اور اس کا ریکگنیشن بھی ہوا، اس کا سارا چیز ہوا، اور اسی کو یہ جگہ بھی عنایت ہوئی۔ اس کے اندر میں بہت بڑا جو رول ہے وہ ہمارے صدر صاحب کا ہے، جاوید احمد خان صاحب کا، جو میئر سے ملاقات کیے اور صرف جگہ ہی نہیں حاصل کیے بلکہ اس جگہ کے اوپر میں جتنا پلان سینکشن ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ جی ہم لوگ لیز پہ ہیں اور یہ 99 سال کا لیز ہے، اور 1 روپیہ سالانہ چندہ مانے کے رینٹ ہم لوگوں کا فکس ہوا ہے۔ جی آج سے 1 مہینہ پہلے تو یہ ہوا کہ جو بچے سب ہمارے مادھیمک میں جو فارمیشن ہوا، اور ساتھ میں ICSE ایگزام بورڈ ایگزام تھا میں جو لڑکے جو فرسٹ اور سیکنڈ آل انڈیا لیول کے اوپر میں ہوئے تھے، جن کا ایک کا نام عرش مصطفیٰ ہے، دوسرا کا نام ایاد مصطفیٰ ہے، اور دونوں فرینک اینتھونی سے پاس کیے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا، ان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے یہ کیا جائے گا۔ اور مادھمک کے تقریباً 45 لڑکے ہو جا رہے ہیں، وہ اسکول کے جو ٹاپرز، یہ تمام اسکول کے الگ الگ ٹاپرز لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، لڑکی بھی ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کو وہ بلا کر کے ان کو فیلیسیٹیٹ کیا جائے گا اور مانیٹری ان کو بینیفٹ دیا جائے گا۔ مدرسے کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کے ہیں، مادھمک اسکول کے ہیں، مادھمک بورڈ سے بھی منسلک ہے، ہاں اس سے بھی لوگ لڑکے آئے ہیں، لیکن یہ کہ مادھمک ہے زیادہ، اور اب واٹس ایپ دکھا کر کے چلے جائے گا، ہم لوگ وہاں خود ہی موجود رہیں گے، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سر میرا ایک سوال تھا سر کہ مستقبل میں خلافت کمیٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہے، اس طرح کا کچھ پروگرام؟ دیکھیے ہم لوگ ہر کام اپنے طور پہ نہیں کریں گے، یہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا ایک اچھا تال میل ان کے ساتھ میں ہے، جیسے ایجوکیشن کوآرڈینیشن کمیٹی، جیسے آپ کا ESC ایجوکیشن سپورٹ کونسل ہے نا، اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں، ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ خلافت کمیٹی حکومت، چونکہ حکومت کے بھی اچھے اس کے اندر میں ہیں، حکومت سے بات کر کے ایک تو یہ SC ST کا والا معاملہ کو ختم کیا جائے ہے نا۔ ہم لوگوں کے جو پرسوں جو پروگرام ہے اس کے اندر میں ایک طرف تو ششی پانجا آ رہی ہیں، ڈاکٹر ششی پانجا جو انڈسٹریز منسٹر ہیں، وومن چائلڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں، اور ساتھ میں غلام ربانی صاحب بھی آ رہے ہیں جو مائنورٹی افیئرز اور مدرسہ ایجوکیشن کے منسٹر ہیں۔ تو ان کے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورا ساتھ دیں گے آپ لوگوں کا، آپ لوگ یہ کام لے کر کے آگے بڑھیے، ہے نا۔ تو یہاں جو بھی پریشانی آئے گی وہ انشاءاللہ اس کو حل کیا جائے گا، اور کبھی خلافت یہ نہیں بولے کہ سارا کام ہم کریں گے، نہیں، جو آخری کام کر رہے ہیں جس لائن میں ہیں ان کو ہم ہر طرح سے مدد دیں گے، اور کسی طرح سے بھی ان کو کوئی پرابلم ارائز ہو رہا ہے تو اس کو یہ کریں گے۔ آپ کو ایک چیز بتائیں، ملک پور میں افتخار صاحب نام ہے، وہ ہیڈ ماسٹر ہیں ایک اسکول کے، بچیوں کے اسکول کے، جو کلاس 5 تک ہے۔ انہوں نے ہم سے 2 سال پہلے جب ہم وقف بورڈ کے ممبر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ناصر صاحب یہاں سامنے میں وقف بورڈ کا وقف کی جگہ ہے، ہم لوگوں کو کیوں نہیں جگہ مل جائے تو پھر ہم لوگ اس کے اوپر میں کنسٹرکشن کریں۔ ہم نے اس کے اوپر میں وقف بورڈ میں بات اٹھایا اور وہ ساری چیز ہوئی، لیکن اسی کے بعد پھر یہ چینج ہو گیا، یہ دوسری کمیٹی آ گئی، تو
तो ये मामला अभी भी पड़ा हुआ, उनका बार बार फोन आता है, हम बोले कि भाई हम ज़रूर हम मिनिस्टर से बात करके ये मामला आपका हल करेंगे। उनका ये कहना था कि ये क्लास 5 तक तो हम पढ़ा देते हैं, फिर ये बच्ची अब यहाँ पे कोई उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, इसके लिए उनको जाना होगा कलकत्ता, और जो कलकत्ता वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। अब बतलाइए कि किसके लिए मुमकिन है कि आप वहाँ पे जाए कलकत्ता, फिर पढ़ करके फिर लेकर के आए। छोटे बच्चियों का ये मामला ये नहीं हो सकता है, इस वजह से वहाँ पे हम लोग इसके ऊपर पहल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी हिम्मत अफजाई के लिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये उसकी एक पहली कड़ी है। उसके बाद गाहे बागाहे हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो सब आपको खबर करते रहेंगे। कुछ ना कुछ खिलाफत कमेटी एजुकेशन और सेहत के मामले में, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 2 चीज़ हम लोगों का फोकस है। इस सिलसिले में हम लोग बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और हमारे सदर जनाब जावेद अहमद खान साहब वो जितने मेंबर हैं सबको वो खुश करते रहते हैं कि काम करो, प्रोग्राम बनाओ। वो मुतहर्रक रहेंगे, पूरी टीम मुतहर्रक रहेगी और इंशाअल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है। जावेद अहमद खान साहब मुतहर्रक हैं, लेकिन उनको जो पूरी टीम इस वक्त मिली है वो सारे मुतहर्रक और फ़ाल लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम तो ये कहेंगे कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी को नई रूप फूंक दिया है जावेद अहमद खान साहब ने। उनको एक तरह से जिला बख्शा है दोबारा, जैसा पहले आन बान शान कलकत्ता खिलाफत कमेटी का मुल्ला जान मोहम्मद मरहूम का वक्त था, मेरे ख्याल से वो आन बान शान फिर से और हुब्ब दिली से जज्बे से हम लोग ये काम करेंगे। सर आपकी कोई तजवीज़ खिलाफत कमेटी के लिए? खिलाफत कमेटी की तजवीज़ एजुकेशन के मामले में मैं आज नहीं परसों कहूँगा बच्चों को कि ये डिपेंड करता है कि वहाँ कैपेसिटी इल्म हासिल करें, 275 का कैपेसिटी है, इल्म हासिल जरूर करें, लेकिन इन्नमल एमाल बिन्नियात के ऊपर होता है। आपका इल्म हासिल करने की नीयत क्या है? अगर कोई शख्स, कोई स्टूडेंट, मतलब वालिदैन को तरबियत देना चाहिए कि सिर्फ अपनी कैरियर बनाने के लिए इल्म हासिल ना करें, समाज की खिदमत, पूरे कौम मिल्लत के लिए आप इल्म हासिल करें, कौम मिल्लत की खिदमत करने के लिए आप इल्म हासिल करें। सिर्फ इनफरादी तौर से हम इल्म हासिल करने का मकसद अपना कैरियर बनाना है, पढ़ लिख करके एक बंगला लेना है, पैसा बनाना है, सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी कौम मिल्लत का खिदमत का जज्बा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जज्बे के साथ आप इल्म हासिल करें। शुक्रिया। आए उनका मामला सोच उस वक्त मौलाना अबुल हसन नदवी साहब ने बंगाल के नन बंगाली मुसलमानों को सिर्फ मशवरा ही नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने तलकीन की थी कि आप लोग इलाकाई जुबान पर अबूर हासिल करें। मैं उनकी बात कर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हासिल करें। और एक और मिसाल दी थी उन्होंने कि मैं 1962 में मैं बर्मा जब गया था तो वहाँ भी उन लोगों को यही नसीहत की थी। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बुजुर्गों के असलाफ की बातें जो बताई थी, जो हो सकता है कि लोग भूल गए, मैं उनको याद दिला रहा हूँ कि इलाकाई ज़ुबान पर बकौल अबुल हसन नदवी साहब इलाकाई ज़ुबान पर उसूल हासिल करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बर्बाद नहीं होने। नहीं, हम कह रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग से बात ये हो रहा है कि किसी तरह का ट्रेनिंग करके देना, चाहे वो ड्राइवर की शक्ल में हो, चाहे वो क्या है आप कहिए मतलब हाथ का काम रहेगा। और इस सिलसिले में आप लोगों का पुस्तक, इसलिए तो हम लोग ऑलरेडी पहले जरा सा एक बार और उसको भी पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इंशाअल्लाह हम लोग बताएंगे। 99 साल का ये लीज के ऊपर में किया है, 33 करके 3 बार, यानी 99 साल का लीज है और फकत 1 रुपया सालाना हम लोगों को जमा करना होगा कलकत्ता कॉरपोरेशन में। ये एक बहुत बड़ी मदद है और इसके अंदर में हमारे सदर साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इसको बढ़ चढ़ करके, हालांकि ये बात बहुत ज़माने से आ रही थी, सुब्रतो मुखर्जी के वक्त में ये बात
आई थी कि यहाँ पे ये जगह जो है वो खिलाफत कमेटी को मिलेगी, लेकिन बहुत सारे वजूहात की बिना पे वो काम नहीं हो सका था। जावेद अहमद खान साहब की अथक कोशिश और मेयर साहब हम लोगों के अफ्तार पार्टी में भी आए थे और मेयर साहब बहुत अच्छा ताल्लुकात कलकत्ता खिलाफत कमेटी के साथ में भी रखे हुए हैं। आपको हैरत होगी कि जितना स्क्वायर फीट हम लोगों को मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हम लोगों की बात रखते हुए वो उसको सैंक्शन किया, स्पेशल परमिशन किया। अब हम गुजारिश करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन चंद दुश्वारियों की वजह से वो नहीं मिल पाया था। अभी हम लोगों के जो सदर साहब हैं जावेद अहमद खान साहब खुद भी मिनिस्टर हैं और इन्होंने मेयर से कह करके सिर्फ जगह ही नहीं दिलवाया बल्कि परमिशन भी जो जितना सैंक्शन था उससे कहीं ज़्यादा सैंक्शन हम लोगों को मिला। और उसके अंदर में यही हम लोगों का जो इरादा है जो पूरी कमेटी का, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हम लोग करेंगे हर एक फ्लोर पे, एक पे लाइब्रेरी करेंगे और सीटिंग एरिया होगा, औरतों को कशीदाकारी का काम सिखाया जाएगा। तो ये सारा काम जो है एक चीज़ है जिसके ऊपर में हम लोगों को काम करना है। हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके शुरू कर दिए हैं। हमारे मंसूर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस इदारे के और बहुत कदीम प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारी बातें जो है वो उन्हें मालूम है। हम उनसे जहाँ पे नदीमुल हक साहब मीडिया पार्टनर हुए वहाँ पे अहमद हसन इमरान भी मीडिया पार्टनर है। तो इस तरह से हम लोग सबों को लेकर के चलने के ऊपर में उस पर हम लोगों का एतबार है, हम लोगों का यकीन। सर मेरा एक सवाल है कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी जो है वो एक बहुत पुराना अदारा है, आज तक इस अदारे के रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? ऐसा है कि आप लोगों को ये पूरी निशानदेही कर दूँ कि खिलाफत कमेटी की रजिस्ट्री जो है अब शुरू होने की बात हुई। वजह की जो आपका क्वेश्चन है, वजह यह है कि खिलाफत जब मुल्ला जान साहब के दौर में था और जब अब्दुल हमीद खान साहब के दौर में था, लाला करीम बख्श के दौर में था, जब आपके मौलाना जो इसहाक साहब जो फाउंडेशन लीडर है, इन लोगों का ये कहावत था कि कौम को देना है, कौम से लेना नहीं। और कौम को देने के लिए खिलाफत ने हमेशा ये किया है कि अपने मौके और अपने भाइयों से लेकर कौम को दिया है और हुकूमत को दिया है। तो इनका इतना दबदबा था कि ये लोग कहते थे हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी को हिसाब देने का, हम लोगों को सिर्फ देना है। हम लोग देने के लिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा किया है, इसके हिसाब की ज़रूरत नहीं है। आप जिसकी मिसाल बहुत सारे अदारों को आप देखेंगे, जैसे राजा बाजार में आप जो स्कूल देख रहे हैं वो खिलाफत, आप अगर उसकी करेंगे इंक्वायरी तो खिलाफत की देन मिलेगी। हावड़ा में एक स्कूल है जिसमें काम किया है वो खिलाफत की देन है। खिलाफत का काम ये था कि अदारे को बनाना है, उसका मैनेजिंग कमेटी बनाना है और उसके हवाले कर देना। इसलिए खिलाफत आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। लेकिन अयूब खान साहब के दौर में, अब्दुल्ला खान साहब के दौर में ये बात आई कि अब जो है मामला जो है ऐसे दमन लोग मौजूद नहीं हमारे कौम ट्रस्टी में, इसलिए अब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और जल्दी ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। शुक्रिया। सीनियर मेंबर बुजुर्गों के ख्याल को सब सुनी है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी कि हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो है खिलाफत का चंद मुद्दे पर है। वो मुद्दा ये है कि जब खिलाफत कायम हुआ, आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद 1946 और 47 के बाद जो खिलाफत जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर अपना कर गया। और उसके बाद 1947 के बाद से लेकर खिलाफत ने पूरे कलकत्ते के जितने अदारे सब की सरपरस्ती उस खिलाफत कमेटी ने की है। इसकी भारत का पूरी तारीफ है। और खिलाफत को जब ज़रूरत पड़ा है खिलाफत सामने आया है। जैसे मिसाल 1947 के बाद खिलाफत को ज़रूरत कौम को पड़ा कि खिलाफत सामने आए तो मुल्ला जान मोहम्मद जैसी शख्सियत कलकत्ते में पैदा हुई। इस्लामिया हॉस्पिटल का जो वजूद है उसकी किताब में आप देखेंगे, इस्लामिया हॉस्पिटल पहली किताब में तो मुल्ला जान मोहम्मद साहब का नाम मिलेगा, जिनकी कोशिशों से सेंट्रल एमपी में जो ज़मीन जो बिल्डिंग बनी है वो मुल्ला जान की कोशिशों से बनी की वजह से।
تو ملا جان صاحب نے سنبھالا معاملہ کو اور بنگال اور کلکتے کے اداروں کو ہر طرح سے سپورٹ کر کے اس کو کامیاب بنایا۔ اس کے بعد ملا جان صاحب کا انتقال ہو گیا تو فوراً بہت سارے لوگ آئے، جس میں آخری خلافت کمیٹی نے 92 کے فساد میں کلکتے کی جتنی جگہ کرپور ہے 144 لگا تھا، وہ تمام خیالات کے لیے باضابطہ خلافت کمیٹی نے رائٹر بلڈنگ میں چونکہ بابو سے بیٹھ کے ایوب خان اور نثار والی صاحب اس وقت ہمارے منصور صاحب بھی اس وقت کمیٹی میں موجود ہیں، تو حالات کو خلافت کمیٹی نے سنبھالا۔ آپ لوگوں کو جو کہا کہ خلافت کمیٹی کا مدعا ہے کام کرنے، تو آج جب ملا جان محمد صاحب موجود تھے تو اس ٹائم ایک نام تھا کریم بخش خان۔ یہ کریم بخش خان کون ہے؟ یہ کریم بخش خان جاوید احمد خان صاحب کے والد محترم تھے۔ تو کریم بخش خان ملا جان صاحب کے ساتھ مل کے سارے کام کو انجام دیا کرتے تھے، جن کی سرپرستی میں جاوید احمد خان نے بھی کام سیکھا اور جاوید احمد خان صاحب نے وکیل پریزیڈنٹ ہونے کے بعد اپنی کارروائی کو شروع کی علی بابو ایوب خان صاحب کے بعد۔ تو معاملہ یہاں یہ ہوا کہ کلکتے کی بہت ساری جو اپنی ضروریات ہے وہ حکومت تک نہیں پہنچ رہا۔ یہ واحد کلکتہ خلافت کمیٹی ہے جو حکومت تک اس بات کو پہنچاتا تھا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جب بڑے معاملات ملٹری کے آ جایا کرتے تھے تو ملٹری بھی خلافت کمیٹی سے ہی رجوع کیا کرتی تھی۔ اس کی نشاندہی، اس کی پہلے مطلب میں ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ 92 کے رائٹ میں خلافت کمیٹی میں ملیٹری آ کے تمام سب جگہوں پر جو ہے آپ کے کیسے کیا کرنا چاہیے خلافت کمیٹی سے رابطہ کیا ہے، جس کی کڑی جاوید احمد خان نے پھر جوڑ دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے اس میں ملٹری کے کچھ کرنلوں کو دعوت دی گئی ہے، ان کی حفاظت ان شاء اللہ اس میں آئیں۔ تو موٹا موٹا یہ تھا کہ خلافت کمیٹی کا آپ کو ہم کو جوڑنا اس لیے ہے کہ خلافت کمیٹی ایک ٹیم تیار کر چکی ہے جس میں آپ کے ریٹائرڈ آئی اے ایس بھی موجود ہیں، ریٹائرڈ ایجوکیشن آفیسر بھی موجود ہیں، سوشل ورکر بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے یعنی کہ سماج میں کام کرنے والی شخصیت ہے جاوید احمد خان نے اس طرح کے کام کو اپنے طور پہ انجام دیا۔ تو یہ صدر محترم جاوید احمد خان صاحب نے پچھلے تقریباً نہیں بھی تو 30 سال تک خلافت کمیٹی نے اپنی کارکردگی جو شروع کی ہے، جو آج ان کو یہ ملا ہے انہوں نے یہ 3 سال کیا۔ اسی کی جو سب سے بڑا جو کڑی ہونے جا رہا ہے ICCR میں، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بچوں کو پڑھائی کے معاملے میں آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ ایک بوند سے ہی شروع کیا جائے۔ تو یہی کام ICCR میں شروع کیا جائے گا 13 تاریخ کو، اور آپ کو ہم کو اسی پہ جوڑا گیا ہے کہ ہم لوگ سب مل کے اس کو کام لے کر لوگوں کو چلنا ہے۔